ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ آج تو سسٹم کی آواز بھی نکل رہی ہے، پچھلی جمعے پہ تو ویسے گھٹی گھٹی بلکہ بند تھی، آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98، 99 اور 100، یہ 3 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اللہ نے شرف بخشا۔ اس کا ترجمہ کر کے پھر آج کے بیان کے آخر میں واپس ادھر آ جائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پاک کی قرأت کرنے لگیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب پڑھنے لگے ہیں قرآن، اس سے اعلیٰ کلام کائنات میں ہے کوئی؟ یہ کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ محفوظ ہے ہر قسم کے ملاوٹ سے، اور یہ پاک ہے ہر قسم کے باطل سے۔ لیکن اس کے باوجود رب کائنات خود کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے بچنے کے لیے۔ یعنی قرآن کا کام بھی کرنے لگے ہو تو تم محفوظ نہیں شیطان کے حملوں سے۔ باقی معاملات کہاں رہے اس کا اندازہ تو پھر خود ہی لگاتے جائیں۔ اگر قرآن کھولا ہے اور کس کو، اس سے بڑھ کر بات، اگلی بات اس سے سب سے بڑھ کر کرنے لگا ہوں، اللہ کہہ کس کو رہا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اپنے نبی کو ہدایت دے رہا جس کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی ہوئی ہے، وہ نبی جس کی عصمت کی حفاظت اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کی ہوئی ہے، وہی کے ذریعے جس کو گائیڈ لائن ملتی ہیں، جو بھی اپنے اجتہاد سے اگر کوئی کمی بیشی خطا کا فیصلہ ہوتا ہے تو فوراً وہی آ جاتی اور اصلاح کر دی جاتی کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو
تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بچنے کے لیے۔ تو گریوٹی کا اندازہ ہو گیا، سختی کا، کہ کتنا خطرناک دشمن ہے جو اللہ کا کلام بھی پڑھے تو بیچ میں ٹانگ ڈال لیتا ہے۔ اندازہ ہو گیا کہ کتنا خطرناک دشمن ہے۔ ہم تو بگاتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھیں شیطان کو بگانے کے لیے، اللہ کہتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے بھی پناہ مانگو، ادھر بھی آ جائے گا، نہیں چھوڑے گا۔ دنیا میں تو بہکاتا ہی بہکاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت جب شدت سے پیاس ہوتی ہے مرنے والے کو، نزا کا عالم ہوتا ہے، سختی عروج پر ہوتی ہے، تو اس وقت بھی کہتا ہے میں پانی پلاتا ہوں، مجھے خدا مانو، کہو کہ معبود میں ہوں۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ دنیا سے جا رہا ہے تو آخری حملہ ہو گیا، اللہ محفوظ فرمایا ہم سب کو۔ لیکن ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال آتا ہے من ربوں کا، فرشتے کہتے ہیں ہاں بھائی، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس وقت کونے میں کھڑا کہتا ہے میرا نام لے دے، میں تیرا رب ہوں۔ وہاں پہ بھی، قبر میں بھی ہم نے بہت ایزی لے لیا ہے۔ دشمن بڑا تھا، ہم نے اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے، اور جتنا بڑا دشمن تھا اس کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے میرے محبوب، اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، اے میرے محبوب جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے۔ جب نبی کو ضرورت ہے، نبی کو حکم ہے اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اللہ کا، تو میرا اور آپ کا حساب کہاں رہا؟ ہمارے تو اکثر ویسے ہی کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بسم اللہ سنت ہے، یہ تعوذ واجب ہے، تعوذ واجب ہے پہلے پڑھنا، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ تو سنت ہے، رہ بھی گئی تو کوئی نہیں، یہ حکم ہے، یہ پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پھر قرآن پاک پڑھو۔ اور سمجھنے کے لیے تو خاص طور پہ جب آپ کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی، کسی ترجمے کو، کسی تفسیر کو، تو وہاں پہ تو صاف ظاہر اوپن فیلڈ ہے، آپ پر حملے ہی حملے کرے گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، حملے ہی حملے کرے گا۔ تو آج یہ تو تعارف تھا کہ آج کا عنوان کیا ہے، اس پر واپس آ جائیں گے، لیکن اب چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں۔ یہ تو شروع میں تھی، اب شیطان کی آخری بات، آخری خطاب، جہنم میں آگ کے ممبر پر کھڑا ہو کر جب وہ اہل جہنم سے، اپنی پارٹی سے، اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے حمیتیوں سے خطاب کر رہا ہے، اور وہ خطاب رب کائنات نے قرآن میں نقل کر دیا، مجھے اور آپ کو آج بتا دیا کہ کل یہ ہونا ہے، پرسوں یہ ہونا ہے، قیامت کے دن یہ ہونا ہے، اور دوزخ میں اور جنت میں یہ ہونا ہے۔ کتنا کریم ہے، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے پیارے رب اور کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تم اس سے دھوکے میں آ گئے، اس سے دور چلے گئے، اتنا کریم رب۔ تو فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں ہمیشہ، دوزخی دوزخ میں ہمیشہ، وَقُضِيَ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اب خطاب کرے گا شیطان، وَقَالَ الشَّيْطَانُ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ اب یہ جہنم میں کھڑا اپنی پارٹی سے خطاب کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وعدکم
लोगों, अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था, ये काम करो ये मिलेगा, ये काम करो ये मिलेगा, ये करोगे तो जहन्नम है, ये करोगे तो जहन्नम है। इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो वादा सच्चा था। दुनिया में नहीं मान रहा, दुनिया में नहीं मान रहा, इसीलिए तो गुमराह कर रहा है, इसीलिए तो चैलेंज किया था रब्बे कायनात को इस जालिम ने, फ़ाबे इज्जत का वले उग़वियन्नहुम अजमईन, ऐ रब्बे कायनात तेरी इज्जत की कसम सबको गुमराह करूंगा। चैलेंज था इसका, लेकिन दुनिया में मान नहीं रहा, दोज़ख में मानेगा। इन्नल्लाह वादकुम, लोगों जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, वादल हक, वो सच्चा वादा था। वअदतुकुम, मैंने भी दुनिया में तुमसे वादे किए थे। फ़अख़लफ़्तुकुम, और मैंने उनकी खिलाफ वर्जी की। याद रहे, शैतान का दुनिया में सारा कारोबार, सारा बिजनेस वादों और उम्मीदों पर है और कुछ नहीं कर सकता। किसी का हाथ पकड़कर ना नेकी कराएगा ना गुनाह कराएगा, कुछ नहीं करवा सकता। और यही उसकी अपनी बेगुनाही की दलील है जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दी कि जब वो दोज़ख में अपने साथियों से खिताब करेगा तो वो अपनी दलील पेश करेगा कि मेरा कसूर को नहीं, मुझे ना गालियां दो। चलेंगी गालियां, वो गाली जहन्नम में तो चलेगी नहीं, कहां चलेगी? दोज़ख में चलेगी। लूमू अनफुसकुम वला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मुलामत लानत मुलामत मत करो, अपने आप को करो। ये जो कल बातें होनी हैं, रब्बे करीम ने आज मुझे और आपको बता दिया कि शायद हमें अकल आ जाए। रब ने सारा इंतजाम कर दिया, मेरी और आपकी हिदायत का, मेरे और आपके गुमराही से बचने का सारा इंतजाम रब्बे कायनात ने कर दिया। अपनी किताब नाज़िल करके कर दिया, अपने नबियों को भेज कर दिया, और सब कुछ खोल खोल कर बताकर बयान करके कर दिया। तो फरमाया वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, शैतान कहेगा कि मैंने भी तुमसे वादे किए थे। वादे मैंने बताया है कि सारा काम शैतान का वादों और उम्मीदों पर है। चोर चोरी किस लिए करता है? उसको उम्मीद होती है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर किसी को शोर शाट यकीन हो कि मैंने पकड़े जाना, कोई जुर्म करेगा? नहीं करेगा। कातिल कत्ल नहीं करेगा, डाकू डाका नहीं मारेगा, जानी जना नहीं करेगा, चोर चोरी नहीं करेगा, और झूठा झूठ नहीं बोलेगा कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। इसीलिए तो वो ये काम करते हैं कि हमारा काम चल जाना है, पर्दा रह जाना है, हम नहीं पकड़े जाएंगे। और ये जो उम्मीद होती है, ये कौन पीछे से सारा निजाम चला रहा होता है? वो शैतान होता है जो उम्मीद पे उनको कायम रखे हुए, ये करो, ये रिश्वत ले लो, तुम्हारे बिल बड़े हैं, तुम्हारे खर्चे बड़े हैं, ये हराम का माल ले लो, तुम्हारी जरूरियात बड़ी हैं, ये हलाल से थोड़ा सा बच जाओ, अल्लाह के नाम पर ना दो, तुम्हारी अपनी जरूरियात है, बच्चों के खर्चे कहां से, फीसें कहां से पूरी हो जाएंगी, तुम फकर फाका तंगदस्ती में आ जाएगा। नेक काम में माल लगाने से डराता है। आज हम पढ़ेंगे, वो तुम्हें डराता है, अल्लाह फरमाते हैं उससे ना डरो, मुझसे डरा करो। और हमारा मामला अजीब है, हम शैतान से, शैतानी मंसूबों से तो डर जाते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। तो फरमाया फ़अख़लफ़्तुकुम, शैतान कहेगा मैंने तुमसे वादे किए थे, अल्लाह ने वादे किए थे वो सच्चे वादे थे, जो मैंने वादे किए थे वो झूठे थे, मैंने खिलाफ वर्जी की। वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, जहन्नम में खिताब कर रहा है। वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, सुन लो, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई बस नहीं था, मेरा जोर नहीं था कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती करके तुमसे वो गुनाह करवा लिए या गलत काम करवा लिया। आज जो रिश्वत ले रहा है उसे को गन पॉइंट पर कह रहा है कि ये पैसे लो वरना गोली मार दूंगा। जो शराब पी रहा है उसको कोई बंदूक की गोली रख के कह रहा है कि शराब पियो वरना मैं। जो सूद का कारोबार कर रहा है, जो ज़िना का कारोबार, कौन है जो गन पॉइंट पर उससे करवा रहा है? क्या जवाब पेश करेगा? मैं कैसे कर बैठा, मेरे से क्या हो गया, मैंने क्या किया? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। इतना आसान मामला नहीं है।
ذرہ ذرہ حساب کتاب میں آنا ہے، ذرے ذرے کا نیکی ہے بدی سب کا حساب ہونا ہے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، شیطان کہے گا میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، زور زبردستی سے میں نے نہیں کروایا۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، سنیے گا توجہ سے، بس میں نے تو ایک کام کیا، تمہیں گناہ کی دعوت دی، تمہارے ذہن میں ایک برا خیال ڈالا، تمہیں گناہ کی طرف راغب کیا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے بھاگ کر میری دعوت قبول کر لی۔ ارے انبیاء کی دعوت، انہوں نے دلیلیں پیش کی، برہان پیش کیا، سلطان پیش کیا، معجزے پیش کیے، کرامتیں پیش کی، حق پیش کیا، عمل کر کے پیش کیا، رب کا خوف پیش کیا، تم نہ ڈرے، کوئی دلیل نہ مانی، میں نے بغیر دلیل کے کیا، تم مان گئے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے صرف خیال ڈالا تمہارے ذہن میں اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا اس سے مختلف بات ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، روایت میں حدیث میں آتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اور ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ فرمایا اگر تمہارے دماغ میں اچھا خیال آئے تو سمجھ لو یہ فرشتہ القاء کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ نیک خیال، نیک بات تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ اور ہوشیار رہو، اگر تمہارے دماغ میں خیال میں بری بات آئے، برا خیال آئے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ شیطان حملہ کر رہا ہے۔ یعنی اس کا کام ہی یہی ہے، بس اس نے تو ایک آئیڈیا دینا ہے آپ کو، آئی ٹی کا آئیڈیا دے گا، سافٹ ویئر آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ڈالے گا، انفارمیشن تھوڑی سی دے گا، اسی لیے بری باتوں کا چرچا کرنے سے شریعت نے روکا ہے۔ یہ جو میرا اور آپ کا محبوب اور پیارا مشغلہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی، فلاں ایسی، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، گناہوں کا تذکرہ کرنے سے شریعت نے روکا ہے۔ لا يحب، چھٹا پارہ پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، لا يحب الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے چرچے کیے جائیں۔ ہاں جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے، وہ اگر کرے تو اس کو اللہ نے اجازت دی، باقیوں کو روکا ہے کہ ایسے نہ برائی کے ڈھول پیٹتے پھرو۔ اور یہ تو ایسے بریکنگ نیوز دکھاتا ہے ہمارا میڈیا، ہمارا معاشرہ بریکنگ نیوز بناتا ہے، برائی کو بار بار مختلف اینگل سے، اور ساتھ کہتا جا رہا ہے بچے نہ دیکھے، ساتھ کہتا جا رہا ہے نام نہ لیں ان کا، ڈھول بھی پیٹتا جا رہا ہے، پرہیزگار بھی بنتا جا رہا ہے۔ مجھے یاد آیا، تفسیر ہے ایک علامہ احمد الساوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مالکی المذہب تھے، اس کا نام ہے تفسیر الساوی۔ وہاں پہ ایک روایت لکھی ہوئی ہے، پہلے پارے میں پہلے ہی صفحوں میں ایک روایت لکھی جہاں پہ شیطان کا پہلے تذکرہ آتا ہے، انہوں نے وہیں پہ لکھی ہوئی ہے کہ شیطان کے جو معاملات تھے نا سجدہ آدم کے انکار سے پہلے والے، اس کی بنیاد پر اس کا سٹیٹس کیا تھا؟ کہتے چپے چپے پر ہی باتیں کی اس نے، تو اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ یہ جو آسمان دنیا، یہاں پہ اس کا نام تھا عابد، اس کو عبادتوں کی وجہ سے عابد کہتے تھے۔ دوسرے آسمان پر اس کا نام تھا زاہد، زہد، تارک، کوئی غرض ہی نہیں ہے، بس اللہ کی رضا میں لگا رہنے والا۔ یہ جو چند نام میں لے رہا ہوں اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ کوئی عابد کے سٹیٹس پر ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عابد ایک پہلے بھی ہو گزرا، اس کا انجام کیا ہوا۔ کوئی زاہد ہے تو زاہد کا انجام کیا ہوا۔ کوئی عارف ہے، تیسرے آسمان پر اس کا نام تھا عارف، اللہ کی معرفت والا، اور چوتھے آسمان پر نام تھا تقی، پرہیزگار، متقی، اور پانچویں پر تھا خازن، جنت کا خازن، خزانچی۔ 20,000 سال تک جنت میں سونے کے تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کو واز کرتا رہا ہے روایات میں، خازن پانچواں۔ اور چھٹے آسمان پر اس کا نام تھا عزازیل، اور کتاب اللہ میں لکھا ہوا تھا اللہ کی
किताब में, लोहे महफूज में, कि ये अंजाम कार इबलीस बनेगा, और ये अपने अंजाम से बेखौफ था। ये जो आबद है, जाहिद है, आरफ है, तकी है, ये जो खाजन है, ये जो ओहदे और मर्तबे हैं, ये बहुत बड़े धोखे होते हैं। इन्नमल आमाल बिल खवातीम, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस बड़ी मशहूर आपने सुनी होगी, इन्नमल आमाल बिन्नियात, सारे अमलों का दारोमदार तो नियतों पर होता है। बिल्कुल ठीक है, हर हदीस की किताब तकरीबन इस हदीस से शुरू होती है कि हर अमल का दारोमदार करने वाले की नीयत पर है कि किस नीयत से काम कर रहा है। लेकिन इन्नमल आमालु बिल खवातीम, जिंदगी की सारी मेहनतों का दारोमदार खात्मे पर है। अगर खात्मा बिल खैर हो गया तो आपकी जर्रा बराबर नेकी भी हिसाब में आ जाएगी, और अगर खात्मा बिल खैर नहीं हुआ तो आपने पहाड़ों जैसी नेकियां भी की तो वह अकारत और बेकार चली जाएंगी। तो कहता है वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तानन, शैतान कहेगा जहन्नमियों को खिताब करते हुए, मेरा तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, इल्ला अन दअउतुकुम, बस मैंने एक काम किया कि तुम्हें दावत दी, तुम्हें रगबत दी, तुम्हारे ज़हन में ख्याल डाला, फस्तजब तुम ली, और तुमने भागकर मेरा ख्याल कबूल कर लिया। फला तलूमूनी, बस अब मुझे मुलामत ना करो, लानत मुलामत गाली गलोच मुझे ना करो, वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को मुलामत करो कि वो ख्याल जो बगैर दलील के मैंने डाला था तुमने फौरन अपना ली। तुम्हें याद ना रहा कि अल्लाह ने इसको हराम किया है, अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया है, वो तुम्हें याद ना रही दलीलें? बगैर दलील के तुमने मेरी बात उचक ली, और जो दलीलों के साथ अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए, किताबों के जरिए पेश किया था वो तुम्हें याद ही ना रहा। फला तलूमूनी, मुझे मत मुलामत करो, वलूमू अनफुसकुम, और अगर लानत मुलामत करनी तो अपने आप को करो। मा अना बिमुसरिखकुम, आज मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता। वमा अंतुम बिमुसरिखिया, और ना ही तुम मेरी फरियाद रसी करने वाले हो। चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, आज कोई फरियाद पूरी करने वाला नहीं है। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्लो, आज तक जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते रहे हो मैं उसका इनकार करता हूं। आज तक जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते रहे हो, कैसे? कोई मानने को तैयार है कि हम अल्लाह का शरीक बनाते हैं शैतान को? लेकिन जब अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को छोड़कर शैतान का हुक्म माना तो गोया हमने शरीयत में उसको हिस्सेदार बना लिया। अल्लाह का छोड़ा शैतान का माना तो यह शिरक फिल अमल हो गया, हुक्म में शरीयत आ गई, शिरक आ गया। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, आज तक जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते रहे मैं उससे बरी जिम्मा हूं, मैं उसका इनकार करता हूं। कल को इनकार कर रहा है मेरा रब, आज बता रहा है इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। लेकिन जिन्होंने जुल्म में जिंदगी गुजारी उनके लिए तो फिर दर्दनाक अजाब है। यह सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 मैंने आपके सामने रखी। अब सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 मैं आपके सामने रख देता हूं। जंगे बदर का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की है। जंगे बदर में हुआ क्या था कि मुसलमान 313 थे, 2 घोड़े 8 तलवारें, 313, 2 घोड़े 8 तलवारें, किससे लड़े? ना मिसाइल था, ना एटम बम था, ना बंदूकें थी, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक हथियार था। बता सकता कोई उसका नाम? ईमान था। शाबाश मेरे भाइयों, उनके पास ईमान था। और जंग ईमान की बुनियाद पर लड़ी जाती है, हथियारों की बुनियाद पर नहीं होती है। ईमान की बुनियाद पर कभी भी मुसलमानों ने जंग हारी, और अगर हारी है तो अमाल की बुनियाद पर हारी है। जंग उहद में अगर रखना आया तो अमाल की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर बैठे तो पूरी जंग फतह को शिकस्त में अल्लाह ने बदल दिया, क्योंकि तुमने मेरे रसूल की नाफरमानी की है, उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया। वो एक नाफरमानी, जैसे कहते हैं ना, शैतान ने कितने सजदों से इनकार किया था? एक ही था ना, तो रोजाना कितनों का इनकार हो रहा है?
कोई हमें हया आती है, कोई शर्म आती है। बाकी तो हम मामलात में कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अरे कोई शर्म होती है, कोई हया होती, खाते किसका हो, इज्जत किसने दी, जिंदगी की रस्सी को कायम कौन रखे हुए, और फिर तुम्हें सजदे की मोहलत नहीं। तो जंगे बदर में 313 मुसलमान, 950 से ज्यादा कुफार थे, हर तरह का असला था, सामान था, लेकिन कुरैश को फिर भी एक डर था। वो क्या था, उसका जिक्र है यहां पे। बनी बकर कबीला की उनके साथ दुश्मनी थी, कुरैश के साथ। अब कुरैश इधर आ गए तो उन्हें खतरा लायक हुआ कि कहीं से पीछे बनी बकर वाले मक्का पर हमला कर दे, हमारी बच्चों को, औरतों को अगवा करके और गुलाम बनाकर ले जाएं। ये डर था। शैतान बनी बकर कबीले के सुराका बिन मालिक की शक्ल में खुद अमली तौर पर आ गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बेफिक्र हो जो, मेरा कबीला हमला नहीं करेगा, मैं तुम्हारा मददगार बनकर आया हूं। तो उसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया। जरा सुन लें कि शैतान कैसी तसल्लियां देता है, मुझे और आपको भी देता है, दिन रात दे रहा है, मुझे और आपको भी धोखा दे रहा है, दिन रात दे रहा है। मेरा और आपका रब बार बार कुरान में कह रहा है कि इसके वादे धोखे हैं, इसकी उम्मीदें धोखा है, बच जाओ बच जाओ बच जाओ, लेकिन फिर हम अल्लाह की नहीं मानते, शैतान की फिर मान लेते। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 में, वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अमालहुम, और याद करो जंगे बदर में जब शैतान ने कुफारे मक्का के लिए उनका अमल मुज़य्यन कर दिया, आज तुम्हारे सामने कोई ठहर ही नहीं सकता, वह बात आ रही है। वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, कहने लगा बेफिक्र हो जो, आज किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हारा सामना करने की, आज कोई गालिब नहीं आ सकता तुम पर, आज तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसे कहते हैं तीली लानी माचिस लगानी, चंगी फूंक भरी, हटने नहीं दिया। और फिर उनका अंजाम क्या हुआ, ये तो अभी बातें तो हम आगे करते हैं, लेकिन अंजाम क्या हुआ, सबको मरवाया, 70 मरवाया, 70 कैद किए इसी फूंक से शैतान ने। वरना उनका काफिला तो अबू सुफियान वाला बचकर चला गया था, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो काफिला जो शाम से मादे तिजारत लेकर आया था वो बचकर चला गया वापस, उनका पैगाम भी आ गया कि हम बच गए, वापस आ जाओ। लेकिन अबू जहल कहने लगा ऐसे नहीं आएंगे, बदर के मैदान में गाने की मजलिसें जमाएंगे और धाक बिठाएंगे, इन्हें पता चल जाए कि हमारी तरफ जुर्रत से देखना भी नहीं है। तो शैतान कहने लगा वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, कहने लगा कि आज ये सुराका बिन मालिक बनी बकर के कबीले के सरदार की सूरत में उनको तिफल तसल्लियां दे रहा है, क्योंकि उसका प्रोग्राम है ना, आज मैंने इनको लड़ाना ही लड़ाना है, मुसलमानों की थोड़ी सी तादाद है, ये उनको काट कर रख देंगे, लेकिन अंजाम का अल्लाह को पता है, किसी और को पता नहीं है। कल होना क्या है इसका रब्बे कायनात को पता है। उधर रब की तदबीर थी कि आज हटने नहीं देना, आज भिड़ाना ही भिड़ाना है। उधर शैतान की तदबीर थी कि आज थोड़े मुसलमान हैं, कहां ये 950 है, वो 300 है, 2 घोड़े 8 तलवारें, रगड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, उसकी अपनी थी। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये तो तारीख में होता रहा है कि ईमान वालों की छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी काफिर जमातों को हराती रही हैं, ये तो कसरत से होता रहा है। कहने लगा वइन्नी जारुल्लाकुम, और देखो तुम्हारी इतनी तादाद है, आज तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, मैं भी तुम्हारा मददगार बनकर आया हूं। फलम्मा तराअतिल फियातैन, लेकिन जब शैतान ने देखा दोनों लश्करों को, नकसा अला के बे पीछे मुंह करके भागा। जब दो लश्कर सामने आमने सामने आए, चाहे 313 थे मुसलमान, थोड़े थे, 950 कुफार थे, आमने सामने तो आना था, जंग तो दू बदू होती है। सामने आए, नाकासा अला के बहे, पीछे को मुंह करके भागा। वकाल इन्नी बरी मिनकुम, कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई तल्लक नहीं भाई। आज भी जो दुनिया में किसी को ढारस बंधाकर मैदान में छोड़ जाते, यही शैतानी अमल है। ऐसे नहीं करते
किसी को आग में फेंक कर खुद किनारे पर खड़े हो जाना, किसी को मुसीबत में डालकर खुद बरी जिम्मा हो जाना, ये शैतानी फेल है। इंसानी फेल और मुसलमानी फेल ये है कि आप खुलूसे दिल से किसी को सही रहनुमाई दें और फिर उसमें उसका साथ दें। जितना अल्लाह ने आपके जिम्मे डाला है, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत बख्शी, उसका हिसाब होना है कि तुम इतना उसके लिए कर सकते थे, तुम डूबते को पकड़कर बचा सकते थे, तुमने बचाया नहीं है। ये जो मंजर कशी, अब ये कमाल का माहौल बन गया हमारी सोसाइटी का, मुआशरे का, कि एक्सीडेंट होता है, लड़ाइयां होती हैं, छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, वीडियो बनाने वाले होते हैं सारे। अरे वो वीडियो बनाने वाले इधर उधर बैठे हुए बेफिक्र हो, जो मेरी आपकी सबकी बन रही है, उसमें से कोई चीज नहीं बचेगी, कोई नहीं छूटेगी। जो करने वाला काम है वो करो मेरे भाइयों। वकाला इन्नी बरियों मिनकुम, कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई तल्लक नहीं, मैं बरी जिम्मा हूं। इन्नी अरा माला तरौना, मैं वो कुछ देख रहा हूं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ये चूंकि आग से बनी मखलूक थी, फरिश्तों को देखता था। जब जो ही दो लश्कर बराबर हुए तो जिब्रील की इमामत में फरिश्ते भी आ गए जंग लड़ने के लिए। इसने देख लिया ये उनके साथ रहा था, ये तो पहचानता जानता था। इन्नी अरा माला तरौना, कहने लगा कि जनाब मैं चला, मुझे तो वो कुछ देख रहा है जो तुम्हें नजर नहीं आता। इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, इसलिए मैं तो भाग रहा हूं। इन्नी अखाफुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, सख्त सजा देने वाला है। सूरह आराफ की आयत नंबर, वैसे तो किस्सा इसका सूरह आराफ की आयत नंबर 11 से 22 तक भी है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, उसमें से सिर्फ एक फिक्रा ले रहा हूं। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसा दिया तो उन्हें कहा कि इस दरख्त के नजदीक नहीं जाना, यह शैतान ने सजदे से इनकार किया, तुम्हारा दुश्मन है, इससे बच कर रहना। अब क्या किया इसने कहा कि जनाब अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त के खाने से रोका है, करीब जाने से। इसमें खसियत यह है कि अगर तुम खा लोगे तो तुम हमेशा जिंदगी वाले बन जाओगे, मौत नहीं आएगी, तुम्हें हमेशा की बादशाही मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे। ये तरगीबात इसने दी और उसका नतीजा क्या था? वक़ासमहुमा, कैसे तरगीब दी? अल्लाह की कसमें खाकर कहने लगा अल्लाह की कसम तुम्हारी खैर का ही कर रहा हूं, मेरा अपना कोई फायदा नहीं। आजकल आपने सुना होगा कुछ लोगों को कहते हैं अल्लाह की कसम आपके भले की बात कर रहा हूं, हालांकि किसी और के भले की वो बात कर रहा होता है। झूठी कसम खाकर शैतान का करीना बनकर वो काम कर रहा होता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कहने लगा अल्लाह की कसम मैं तो तुम्हारी खैर खाई के लिए कह रहा हूं, वरना ना खाओ भी नहीं खाना। तो मैं आयत नंबर ये 11 से 22 तक में से एक टुकड़ा लिया, मैं आयत नंबर 27 सूरह आराफ की पढ़कर आपके सामने रखता हूं। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, अल्लाह मुझे और आपको बात कर रहा है, मुझे और आपको खिताब कर रहा है, मेरे और आपसे हटकर सारे आदम की औलाद को कह रहा है या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानो, देखो बच कर रहना शैतान तुम्हें कहीं फंसा ना दे, मरवा ना दे। कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नत, इसने तुम्हारे मां बाप को जन्नत से निकलवा दिया था, आदम और हव्वा को। एक मिसाल देकर मेरा और आपका करीम रब मुझे और आपकी रहनुमाई कर रहा है, इससे बचकर रहना। इसने धोखा दिया था, इसने तुम्हारे मां बाप को नंगा कर दिया था जन्नत में। कमा अखरजकुम मिन जन्नत यनज़ुअनहुमा लिबासहुमा, इसने उतरवा दिया था उनका लिबास, बेलिबास किया था। लियुरियहुमा सौआतहुमा, ताकि वो देखे एक दूसरे की शर्म गाएं। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, ये वहां से शैतान और शैतान के करिंदे तुम्हें देखते हैं, तुम इन्हें देखते नहीं हो। ये तुम पर हमला, दुश्मन दिखते ही नहीं, पता कब चलेगा कि हमलावर दुश्मन हो रहा है। अगर दुश्मन दिखने वाला पता चल जाएगा हमला कर रहा है, मैं भी हमला करूंगा या हमला ना करूं, बचाव करूंगा, भागूंगा, अपने आप को बचाऊंगा। लेकिन उस दुश्मन के मुकाबले में क्या करूं जो मुझे दिखता ही नहीं है, जो इधर बैठा हुआ है, जो इधर बैठा हुआ है, जो इधर बैठा हुआ, उससे कैसे बचाव करूंगा? इसीलिए फरमाया वैज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह,
اے میرے محبوب جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اس کے حملوں سے بچنے کے لیے. تو فرمایا بات ہماری ٹائم ختم ہو گیا. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے دوست بنا دیا ہے شیطانوں کو. کن کا؟ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ان لوگوں کا جو ایمان والے نہیں ہیں. شیطان ان کا دوست ہے جو ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے کو زیب نہیں دیتا کہ اس کو دوست بنائے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. اللہ نے فرمایا لوگو یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی رکھو، یہ دوست نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے. آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز درس قرآن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش قبول فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.